class. An era of error. There are two other areas of that domain remaining that I am going to discuss today. So the first thing is that we are all aware that whenever we talk about gene expression, I have told you time without numbers, it is something to do with the transcription level of transcription. And you people have understood that if transcription level goes up, there will be more mRNA produced. If it is goes down, lesser amount of mRNAs will be produced. So you can see over here what is happening. There is always some changes in the level of transcription depending on the situation, regulated change. তোমরা পড়েছো constitutive change and regulated change. And you know there are many mechanisms. The first mechanism that you have already understood, students, one is the transcription. The rate of transcription in eukaryotes dictates how much mRNA is going to be produced. If there is an enhancer present or inducer present that reacts with the promoter operator, then the transcription starts and it goes up. If an inhibitor or repressor is there, then the transcription is stopped and it goes down. If it is there is an attenuator sequence, you understood from tripopenon, there may be some regulation. You know, it may be regulated to some extent. It is not totally off, but to some extent, lesser amount can be produced. You have already understood in your transcription lecture that is being delivered by madam, and I have also mentioned that the RNA processing is a very, very important phenomenon. You are aware there are three processes associated of RNA processing, that is post-transcriptional modification in eukaryotes, 5' capping, something to do with methylation of the G residues, 3' polyadenylation, multiple A's are added, poly-A tail, and the splicing. The introns are cut out by the spliceosome made up of snRNA and the snRPs. Then the transport of mRNA is very important. In eukaryotes, it should be transported from the nucleus to the cytoplasm. You are all aware, mRNA is produced initially. It is called preliminary or primary mRNA. Then they are produced in mammalian cell. They are called hnRNAs. Then they are processed and the mature mRNA is produced. And that mature mRNA is transported into the cytoplasm. And then ribosome sits on it and then translation starts. So the fourth pillar of gene expression is translation. So if you know, it depends on the efficiency, it depends on the recognition of the mRNA and the ribosome and also the role of tRNA. I think all of you are aware that the sequences that are very important for recognition and initiation of the translation, they are known as the Kozak sequence, and you know this is also known as, you are aware of it, it is also known as the Sine-Dalgarno sequence. Then mRNA degradation. There are certain mRNAs which are not good for our body that are degraded. I will discuss it today. That is called RNAi technology. So if I want to stop the functioning of certain mRNA, there are two ways of doing it. Either we should stop the translation of that mRNA or directly we will destroy the mRNA. And finally, the final checkpoint in our body is some proteins are produced which are not good, we can degrade it. So students, the simple point I want to make that gene expression is not a single phenomenon. It's a multi-step phenomenon. It is regulated in the transcription level, in the post-transcription level, in the mRNA transport level, translation level, mRNA degradation, that is again a post-transcriptional phenomena, and anything that is happening in the protein, that is called post-translational modification. You know it. In Golgi, in ER, all the groups are added to protein and modifications are done. So keep it in mind, students, there are multiple steps which deals with the regulation of gene expression. We have already discussed the promoters, the enhancers, and when I discussed, students, you can recall,
in our discussion on cancer biology, I have discussed that even epigenetic regulation, that is, there is no change in the sequence of bases, but there is change in the methylation, acetylation, phosphorylation, sulfation of the DNA or the histone. So you are aware, we have discussed HAT protein, HDAC enzyme, which are associated with the phosphorylation, dephosphorylation, methylation, demethylation, acetylation, deacetylation of both DNA and the histone. And you understood that even there is no change in the sequence, if there is change in the structure of DNA or RNA, there can be certain changes which is of utmost importance. So students, you understood that histone modification also plays very important role. We have discussed it in details and some part of it is mentioned in this PPT also. Now comes some examples where certain proteins react with DNA in a particular manner. You are aware DNA is a double helix and it is not symmetrical. Some groups are very deep, some groups are very less deep, major and minor. So depending on the structure of the DNA, different sequences interact differentially. There are certain structures called helix-turn helix, homeodomain, zinc finger, leucine zipper, specific structures which also facilitates differential gene expression. So students, you can understand, you all have gone through protein biochemistry, I think. So can you tell me, some of you, what are the fundamental, what is the bond that is present in the primary structure of protein? Peptide bond. What is the bond that is present in the secondary structure of protein? Hydrogen bond. Okay. So, Beta-sheet. yes. So can you tell me few of the structures of the secondary structures of protein? Alpha helix and beta pleated. Alpha helix, both And beta pleated. right-handed and left-handed alpha helix, and beta pleated sheet, parallel, antiparallel, beta turn, beta bulge, etc., etc. So student, anyone else? Arushi has given few answer. I will encourage some other people to answer the next question. Can you tell me what are the major structures or bonds present in the tertiary structure of protein? Tertiary structure of protein কি কি bond থাকতে পারে? Anybody? বলবো স্যার? Anybody else? হ্যাঁ, তুমি বলবে, একটু wait করো, অন্য কেউ যদি বলে। Anybody else please interact? Please don't be mute spectators. I will request. পড়েছো তো প্রত্যেকে? পড়োনি? ঠিক আছে। ডাইসালফাইড বন্ড থাকে। Disulfide bond is present if cysteine and methionine is there, correct? Yes sir, ওটা যদি টারশিয়ারি করে তো ওখানে থাকবেই তো স্যার। Yes, if there is, there can be van der Waals interaction, hydrophobic interaction, some molecular covalent ion bonds can যে be, বন্ড yes, আয়নিক বন্ড থাকবে। ionic bonds, some kind of London dispersion, everything is present there. Yes sir. Very good. And all these structures are very important because that plays important role in DNA helix interaction. So you can see these motifs, that is helix-turn helix, is composed of two alpha helix by a non-helical segment. So you can understand some proteins have this structure and they interact with many DNAs. So this helix-turn helix motif means, students, a specific structure of protein or something that is present in most of them. So it's a common pattern. So helix-turn helix motif very easily interacts with many DNA, many genes. Then comes homeodomain motif. It's a special class of helix-turn helix where you can see about 60 amino acids are taking part in it, and it is very common in almost all vertebrates. So it's a type of special helix-turn helix. Then comes zinc finger protein. Here, a zinc atom is there, and it facilitates the binding of the protein with the DNA. So I am just giving you a few examples where the specific structure of the protein promotes its interaction with DNA. Then there is a leucine zipper motif. You can understand a leucine-rich domain
is present there and which interacts with the DNA. Now, these are few examples of the way the gene and the protein can interact. We have discussed it in details in our Operon system. I have sent you the PPT, Word document and some handwritten notes also. I will request you to go through. Now comes the next part, which I discussed in our initial classes to some extent, if not in detail. I have discussed it in to some extent. First thing that we should discuss is that hormones, they interact with specific genes and they can upregulate or downregulate the transcription. So it means hormone and their derivatives access transcription factors, either enhancers or inhibitors. Now students, you are all aware that apart from steroid hormone and the other steroid related sex hormones and the thyroid hormone, in human, in animals, no other hormone enters the cell. I have told you, you know it quite well. So I have told you in the initial classes when I tried to build the common understanding of the gene mechanism, and you understood there is a mechanism called secondary messenger concept. So what happens? These hormones have receptors in their cell, target cell. The hormone sits there in the extracellular domain of the receptor and produces certain molecules intracellularly, such as cyclic AMP, glycerol, inositol triphosphate, diacylglycerol, etc., calcium. And with the help of the secondary messenger, they regulate the expression of the gene. So keep it in mind, students, all the hormones in animals, apart from the steroid and sex hormones, related sex hormones, and the thyroid hormone derivatives, all the other hormones have receptors in the target cell surface. So you can see, students, here what is happening. This is a peptide hormone. It has this receptor in the cell membrane of the target cell. In its initial states, when there is no hormone, there is no activation. Once the hormone came here, sat here, there is a conformational change that is occurring. So the hormone came, the hormone sat, and a conformational change occurred, and you can see the inactive G protein becomes activated and it is joined with the GTP. And you know that GTP will act on inactive adenylate cyclase, it will be activated. So you can see a cascade phenomenon. আগের দিনও পড়িয়েছিলাম. So you can see what is happening over here. Please look at the chronology of the event. The hormone receptor is sitting idle. There is no hormone. The peptide hormone has come. It cannot go inside the cell. It's hydrophobic in nature. It sits on the outer part of the receptor. It causes a conformational change in the inner part of the receptor. And you can see as the structure has changed, this inactive G protein is interacting with it. And it is now bound attached with GTP. Now you are all aware that GTP will give energy to the adenylate cyclase, and you know this is a very important enzyme. I have told you in lacoperon that converts ATP into CAMP. So students, just look at what is happening. ATP is broken down by adenylate cyclase, converted to CMP. So the simple point I want to make, whatever the function is now done is to be done by CMP. So it is not directly the peptide hormone doing anything. It is just giving the signal, a cascade of changes chronologically occurring within the cell, and eventually a secondary messenger, CAMP, is produced. So the hormone is the primary messenger. It has conveyed its message, and the secondary messenger is now activated, and this secondary messenger will now do all the analysis, or it will impact on the gene expression. So students, keep it in mind, this is called the mechanism of secondary messenger, and this CMP will produce many transcription factors that will sit in the DNA. It might activate the transcription level, or it might inhibit the transcription level. Is it understood, students? বোঝা গেছে? Is there any doubt? Okay. If there is no doubt, let me go to the next part. Now you see, students, a sea change occurs when there is steroid hormone. So you can see steroid hormones, they do not have receptors in the cell surface.
they are having the receptors either in the cytoplasm or in the nucleoplasm. So you can see the steroid hormones can enter the cell, then they accumulate in the cytoplasm. The receptors are in cytoplasm, or some of them have the receptor in the nucleoplasm. So either they are going to be attached with the receptor in the cytoplasm, or they will be attached with the receptor in the nucleoplasm. Whatever the case may be, you can understand that will cause change in the transcription level. So student, the simple point is that in steroid hormone, they are directly doing it in case of thyroid, in case of steroid and thyroid hormone, they are directly doing it. In case of peptide and other hormones, amino acid hormone, they are doing it via secondary messenger. So you can understand, it's a model given of glucocorticoid steroid hormone. You see it has come inside and its receptors are present within the nucleus. Who wants to join so late? Moinak, I am not allowing him. He is always late in the class. It can't become a habit. So you can see over here what has happened over here. So the glucocorticoid has come inside. It can sit in the receptors that are present in the nucleus, and it is having some impact on the transcription. Either it can increase transcription or it can decrease the level of transcription. Okay, so students, is there any question in hormone related transcription regulation and on this PPT? বোঝা গেছে? কারোর কোনো question আছে? Okay. Now we are going to discuss the second part, that is একটা part এখান থেকে আমাদের বাকি রইল, that how the mRNAs can be degraded. খুব ভালো করে এই পিপিটিটা বুঝবে, এখান থেকে কিন্তু তোমাদের গেটে এইটা থেকেও পরেরটা থেকেও দুটো থেকেই অনেক কোয়েশ্চেন আসে। So let me share the PPT just a minute. Okay. So just, is it visible, students? Yes, sir. Okay. Yeah. So students, please try to understand. If we want to silence some gene, that means we don't want the gene to function and the gene to produce any kind of protein. That is called gene silencing. There are two processes that will be discussed in your RDT in the next semester. One is called gene knockout, another is called gene knockdown. তোমরা জানো নকআউট করা মানে কি? দেখো বক্সিং এ ঘুষি মেরে ফেলে দিল। এরকম, ইয়েস। মইনাকের ওই বাড়ির বাইরের ওই জলের কাজ হচ্ছিল, কারেন্ট অফ ছিল, তাই জন্য আপনাকে জানিয়ে দেবো বললো এই ফোনে, ওই জন্য এখন জয়েন করছিল, বাড়িতে কারেন্ট ঠিক ছিল আছে, না। ঠিক আছে, আমি ওকে অ্যালাউ করে দিলাম শেষের দিকে ক্লাস, ওকে বলো জয়েন করতে। হ্যাঁ স্যার বলেছি। Okay, so you can understand that there are important processes called as gene knockout or gene knockdown. Knockout মানে কি জানো তোমরা? মানে ঘুষি মেরে ফেলে দেওয়া। তো একটা জিন নকআউট বা নকডাউন কিভাবে করা হয় আমরা শিখবো আরডিতে। মোদ্দা কথা, জিনটাকে আমি আইদার পুরোপুরি ওই অর্গানিজম থেকে বাদ দিয়ে দেব, কিভাবে করে, ইটস এ ভেরি কমপ্লেক্স প্রসেস, উই উইল লার্ন when we will discuss cloning and directed mutagenesis. And there is another process, তুমি জিনটাকে কোনোভাবে মিউটেশন করে দিলে, মিসসেন্স মিউটেশন করে জিনটাকে স্টপ করে দিলে, স্টপ কোডন ইন্ট্রোডিউস করে জিনটা থেকে কোনো প্রোটিন তৈরি করতে দিলে না। আরেকটা টেকনিক রয়েছে, তাকে বলে আরএনএআই টেকনোলজি, আরএনএ ইন্টারফারেন্স টেকনোলজি। ব্যাপারটাকে খুব ভালো করে তোমরা বোঝার চেষ্টা করো। তো আমি এটাকে স্টপ করছি, স্টপ করে আমি একটা হোয়াইট বোর্ড ইউজ করানোর চেষ্টা করছি। জাস্ট a minute, let me open the white board.
Is it visible, students? না স্যার। Now is it visible? স্যার ব্ল্যাক স্ক্রিন হয়ে আছে। Oh, আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। Just a minute. I hope that it is now visible. হ্যাঁ এবার দেখান, এবার ঠিক আছে। নাও খুব ভালো করে বোঝো, দুটো জিনিস পড়াবো আমি। ফার্স্টে পড়াচ্ছি mRNA, মাইক্রো আরএনএ। লেখাটা খুব খারাপ হলো। ইট ইজ কল্ড mRNA, মাইক্রো আরএনএ। সায়েন্সটা বোঝো, এনজাইমের নাম তো নিজেরা মুখস্থ করবে। দেখো, একটা mRNA তৈরি হয়েছে আমার বডিতে। mRNA ম্যাচিওর একটা mRNA-তে কি থাকে তোমরা সবাই জানো। একটা ম্যাচিওর mRNA-তে হিউম্যানের ক্ষেত্রে থাকে 5 প্রাইম UTR, আনট্রান্সলেটেড রিজিয়ন। দেন তোমরা জানো তার আগে থাকে একটা 5 প্রাইম ক্যাপ, দেন একটা বড় কোডিং ডোমেন, দেন 3 প্রাইম UTR, UTR মানে আনট্রান্সলেটেড রিজিয়ন, দেন 3 প্রাইম পলি এ টেল। তাই তো সবাই জানো 5টা পার্ট থাকে একটা ম্যাচিওর mRNA। 5 প্রাইম ক্যাপ, 5 প্রাইম আনট্রান্সলেটেড রিজিয়ন, কোডিং ডোমেনের আগে যেটা ট্রান্সলেট হয় না, তারপর এখান থেকে তোমার স্টার্ট কোডন দিয়ে স্টার্ট হলো, স্টপ কোডনে শেষ হলো, দেন 3 প্রাইম UTR যেটা ট্রান্সলেট হয় না, তারপর 3 প্রাইম। এবার 1990s-এ সায়েন্টিস্টরা ফার্স্ট অবজার্ভ করলেন একটা ইউনিক ব্যাপার। দেখা যাচ্ছে কিছু লোকের মধ্যে একটা জিন অ্যাক্টিভ হয়ে খুব বাজে একটা প্রোটিন তৈরি করার কথা, যেটা ইমিউনিটিকে সাপ্রেস করে দেবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যদিও জিনটা অ্যাক্টিভ, ট্রান্সক্রিপশন হচ্ছে, কিন্তু সেই প্রোটিনটা তৈরি হচ্ছে না। 1986-87 নাগাদ সায়েন্টিস্টরা লক্ষ্য করলেন। তো সিচুয়েশনটা কি? There is a gene, let's say the name of the gene is X. That gene is producing a protein which is very bad for our immunity. It is destroying our immunity or causing some diseases. Scientists were astonished to observe that this X gene was producing this protein, which is supposed to produce this protein. Although it is active, transcription is occurring, mRNA is there is no protein. There is a dilemma. তার মানে জিনটা অ্যাক্টিভ, mRNA তৈরি হচ্ছে, কিন্তু প্রোটিন তৈরি হচ্ছে না। তাহলে আমাদের বডিতে একটা কিছু ঘটনা ঘটছে, দ্যাট ইজ বিটুইন ট্রান্সক্রিপশন, পোস্ট ট্রান্সক্রিপশন অ্যান্ড বিফোর ট্রান্সলেশন। মানে ট্রান্সক্রিপশন শেষ হয়ে যাওয়া পুরোপুরি আর ট্রান্সলেশন শুরু হওয়া, এর মাঝামাঝি একটা কিছু মেকানিজম ঘটছে। এটা সার্চ করতে করতে সায়েন্টিস্টরা দেখলেন আমাদের বডি এমন কিছু ভেরি ভেরি স্মল 20 to 25 বেসের ভেরি ভেরি স্মল mRNA তৈরি করছে, যে mRNA গুলো কিছু টার্গেট প্রোটিনে, কিছু টার্গেট mRNA-তে বসে তাকে ডিস্ট্রয় করছে। ব্যাপারটা কি? ধরো এই mRNA-টার সাইজ 500 বেস পেয়ার, বেস খুব বাজে mRNA, প্রোটিন তৈরি করলে আমাদের ক্ষতি। আমাদের কনভেনশনাল বুদ্ধি কি? তাহলে জিনটাই বন্ধ করে দেওয়া ভালো। বডিতে দেখা যাচ্ছে জিনটা বন্ধ হচ্ছে না, সামহাউ ট্রান্সলেশনটা হচ্ছে না। সেটা কিভাবে? দেখা গেল এই mRNA-টার স্যার একটু রিপিট করবেন লাস্টের পার্টটা। লাস্টের পার্টটা স্যার ট্রান্সলেট করছে না এটা বললেন, ওটা একবার রিপিট করুন। একটু মিউট করো, তোমার আওয়াজ আসছে, করে দিচ্ছি। ধরো দেখা গেল আমাদের বডিতে এক্স জিনটা ট্রান্সক্রিপশন করছে, করে এই mRNA-টা তৈরি করেছে। আমরা জানি ট্রান্সক্রিপশন হলো mRNA তৈরি হলো হাজার হাজার, ট্রান্সলেশন হবে, প্রোটিন হবে। সায়েন্টিস্টরা পড়াশোনা করে দেখলেন এই জিনটার যে প্রোটিনটা তৈরি করার কথা, দ্যাট ইজ ভেরি ব্যাড ফর আওয়ার ইমিউনিটি, ইট মে কজ ডিজিজেস। একটা মানুষ, তার মধ্যে দেখা গেল জিনটা অ্যাক্টিভ কিন্তু প্রোটিনটা নেই। মজার কথা, জিনটা অ্যাক্টিভ, mRNA-টা তৈরি হচ্ছে,
জিনিসটা হচ্ছে না, মানে কোথায় থামছে? আমরা কি জানি জিনটা যদি না কাজ করে প্রোটিন তৈরি হবে না। তখন সায়েন্টিস্টরা বুঝলেন ঠিক আছে জিনটা অ্যাক্টিভ, তার রেপ্লিকেশন হচ্ছে, ট্রান্সক্রিপশন হচ্ছে, এমআরএনএ তৈরি হচ্ছে, কিন্তু সামহাও এমআরএনএটা প্রোটিন তৈরি করছে না। তাহলে তোমরাই ভাবো এমআরএনএ ইজ দেয়ার, প্রোটিন ইজ নট দেয়ার, তাহলে থামছেটা কোথায়? ট্রান্সক্রিপশনের পরে, ট্রান্সলেশনের আগে। ইজ ইট ক্লিয়ার? এত অবধি সবার ক্লিয়ার তো এই কনসেপ্টটা? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তাহলে কিভাবে থামছে এইটা সার্চ করতে করতে সায়েন্টিস্টরা দেখলেন আমাদের বডি, আমাদের ইমিউন সিস্টেম, আমাদের জিন স্পেসিফিক কিছু এমআইআরএনএ তৈরি করে যেগুলো হচ্ছে ভেরি স্মল, 20 থেকে 25 বেসের ছোট্ট ছোট্ট এমআরএনএর মতন দেখতে সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড টুকরো। তাদের নাম দিল ওরা মাইক্রো আরএনএ, এমআইআরএনএ। কেন? এই এমআইআরএনএ গুলোর বেসের যে সিকোয়েন্স সেটা ওই এমআরএনএ যেগুলো বাজে এমআরএনএ তার কোনো একটা পার্ট বেসের সিকোয়েন্সের কমপ্লিমেন্টারি। তার মানে কি, ধরো এই এমআরএনএটা বাজে, এই এমআরএনএটা একটা জায়গায় সিকোয়েন্স হচ্ছে এজি সি জি টি, এই এমআইআরএনএটার সিকোয়েন্সটা ধরো জি ইউ সি জি সি জি। তাহলে দেখো তো স্টুডেন্টস এই সিকোয়েন্স আর এই সিকোয়েন্সটা কমপ্লিমেন্টারিটি আছে কিনা? প্লিজ সি এন্ড টেল মি। ইয়েস স্যার। তাহলে তোমরা ভাবো যদি কমপ্লিমেন্টারিটি থাকে তাহলে এই এমআরএনএটা গিয়ে এই জায়গায় আটকে যাবে তো? আটকাবে তো? বেস পেয়ার করবে তো? কি মনে হয়? প্যালিন্ড্রোমিক আছে তো। তাহলে যদি হয় শুধু প্যালিন্ড্রোমের দরকার নেই, শুধু সিকোয়েন্স সিমিলারিটি হলেই হবে। তাহলে তোমার এমআরএনএটা রয়েছে বাজে এমআরএনএটা 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম, তার উপরে গিয়ে এই এমআরএনএটা বসে গেল। তাহলে তোমরা বলো এবার এই স্ট্রাকচারটা সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড না পার্শিয়ালি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হলো? ইজ ইট সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড অর পার্শিয়ালি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড স্যার? তাহলে পার্শিয়ালি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। ভেরি গুড। তাহলে বলো আমাদের শরীর টিআরএনএ বাদে অন্য কোনো এমআরএনএ কে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে টলারেট করবে নাকি তাকে ডিস্ট্রয় করার চেষ্টা করবে? তোমরা জানো কি জানি না আমাদের বডি শুধুমাত্র টিআরএনএ স্ট্রাকচার, তোমরা তো প্রত্যেকে পড়েছো, ক্লোভার লিফ মডেল পড়া হয়েছে তো? দেখবে টিআরএনএ স্ট্রাকচার পার্শিয়ালি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড, তাই না? ক্লোভার লিফ স্ট্রাকচারে কিছু কিছু এলাকায় যে এই স্ট্রাকচারটা পড়েছো তো তোমরা প্রত্যেকে, এই যে টিআরএনএ স্ট্রাকচার পড়া হয়েছে তো? হ্যাঁ স্যার, এটা কোডন ক্লোভার লিফ পড়েছিলাম এটা ক্লাসে। টিআরএনএ। তাহলে এই টিআরএনএ স্ট্রাকচারটা একমাত্র স্ট্রাকচার আমাদের বডিতে আরএনএ এর মধ্যে যেটা পার্শিয়ালি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। এটা ছাড়া আমাদের বডি কোনো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএ কে, এই আরএনএ কে সহ্য করে না, টলারেট করে না। ক্লিয়ার? তাহলে নিজেরাই বলো এইবার এই যে স্ট্রাকচারটা এটা পার্শিয়ালি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড, এটাকে কি আমাদের বডি রেখে দেবে না ডিস্ট্রয় করবে? কি মনে হয় তোমাদের? What our body will do? ডিস্ট্রয় করে দেবে। Destroy করবে। মনে রাখবে there is a cascade phenomena, একের পর এক প্রোটিন আসে, আমি ছবি দেখাবো। ড্রসা, পাসা, ডাইসার, আর্গোনট, এরা এসে দুটো কাজ করে, আমি এটা ক্লিয়ার করছি। তাহলে দেখো কি হলো, তোমার শরীরে একটা বাজে এমআরএনএ তৈরি হয়েছে, তাকে টার্গেট করে এই ছোট্ট এমআইআরএনএ যার সিকোয়েন্স এই টার্গেটের কমপ্লিমেন্টারিটি আছে গিয়ে বসেছে। এবার এর উপরে স্পেসিফিক কিছু প্রোটিন এসে দুটো কাজ করতে পারে, আইদার কেটে দিতে পারে, মানে যতগুলো পজিশনে এমআইআরএনএ নিজের সাথে মিল পেয়েছে বসবে, সব পজিশনগুলোতে একটা একদল প্রোটিন, তার নাম ড্রসা, পাসা, আর্গোনট ইত্যাদি, এরা ডিস্ট্রয় করে কেটে দেবে। তাহলে বুঝতেই পারছো তোমার যে এমআরএনএটা বাজে এমআরএনএটা টুকরো টুকরো হয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তার মানে বুঝতেই পারছো এমআরএনএটা ডিগ্রেডেড হয়ে গেল, বাজে এমআরএনএটা। তাহলে সেই টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া ডিগ্রেডেড এমআরএনএটার ট্রান্সলেশন হবে না ট্রান্সলেশন বন্ধ হয়ে যাবে? স্টুডেন্ট, টুকরো টুকরো হয়ে গেছে স্যার বন্ধ হয়ে যাবে। কোডিং রিজন যদি ভেঙে যায় তাহলে তো স্যার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে যদি এবার বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এই প্রোটিনটা তৈরি হবে নাকি প্রোটিনটা বন্ধ হয়ে যাবে তৈরি হওয়া? স্যার প্রোটিনটাই তৈরি হবে না তাহলে। ভেরি গুড। তাহলে দেখো আমাদের এম ছিল বাজে প্রোটিনটাকে বন্ধ করা হয়ে গেল।
এটা আবিষ্কার করে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল, পাওয়ারই কথা। এর আগে আমরা শুধুমাত্র জানতাম একটা প্রোটিন তৈরি বন্ধ করতে হলে আমাকে ট্রান্সক্রিপশন, রেপ্লিকেশন, ট্রান্সলেশন সব বন্ধ করতে হবে। সায়েন্টিস্টরা প্রথম আবিষ্কার করলো আমাদের বডি এতটাই ইমিউনোলজিক্যালি ইভলভ যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে, সব ক্ষেত্রে পারি না, এমআইআরএনএ তৈরি করি, ছোট্ট ছোট্ট আরএনএ, যেটা ব্যাড এমআরএনএ গুলোর সিকুয়েন্সের কমপ্লিমেন্টারিটি থাকে, চট করে গিয়ে সেটায় বসে, সেটাকে টুকরো টুকরো করে নষ্ট করে দেয়। এবং অনেক সময় টুকরো না করলেও এটাকে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রাকচার করে রেখে দেয়, ফলে বুঝতেই পারছো রাইবোসোম এটাকে রেকগনাইজ করতে পারে না, ফলে ট্রান্সলেশন হয় না, আইদার ডিগ্রেড করে দেয় অথবা এটাকে থামিয়ে দেয়। হোয়াট এভার দ্য প্রসেস মে বি, দ্য ট্রান্সলেশন ইজ নট গোয়িং টু আকার, দ্য প্রোটিন ইজ নট গোয়িং টু আকার, নট গোয়িং টু বি প্রডিউসড, অ্যান্ড হেন্স আমরা ইমিউন সিস্টেমটা আমাদের ভালো হয়ে গেল, ওই জিনটা থেকে যে ডিজিজটা হওয়া সেটা হলো না। একে বলে এমআইআরএনএ, মাইক্রো আরএনএ। বুঝতে পেরেছো স্টুডেন্টস? ইজ ইট ক্লিয়ার? সবাই এটা তো বুঝেছো? ন্যাচারাল প্রসেস না স্যার, মানে এটা ন্যাচারাল আমাদের body প্রসেস। করতেই হচ্ছে। এবার ন্যাচারাল স্যার, আমরা প্রসেস, যদি আর্টিফিশিয়ালি এটা ট্রাই করি, মানে এটাই তো করছি আমরা এখন আর্টিফিশিয়ালি। ধরো আমাদের এরকম 100টা ডিজিজ আছে, এর মধ্যে 70টা ডিজিজের এগেনস্টে আমাদের বডি ন্যাচারালি তৈরি করছে, 30টা এগেনস্টে পাচ্ছে না। এবার তোমরা ভাবো স্টুডেন্টস, খুব ভালো করে বোঝো, যে ডিজিজগুলোর ক্ষেত্রে এমআরএনএ তৈরি হয়ে প্রোটিন তৈরি হয়ে যাচ্ছে, যার এগেনস্টে আমাদের বডি এমআইআরএনএ তৈরি করতে পারছে না, সেই এমআরএনএ গুলোর সিকোয়েন্স যদি আমরা জেনে নিই, তাহলে নিজেরাই বলো আমরা কি আর্টিফিশিয়ালি এই এমআইআরএনএ গুলো তৈরি করতে পারবো? কি মনে হয়? এমআরএনএ গুলোর সিকোয়েন্স আমি জেনে নিয়েছি রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি করে, তাহলে আমি যদি সিকোয়েন্সটা জানি টার্গেটের, এটা সিকোয়েন্স পুরো জানি, এর একটা নির্দিষ্ট জায়গার সিকোয়েন্স জানলে এর কমপ্লিমেন্টারি সিকোয়েন্স হলো এমআইআরএনএ আর্টিফিশিয়ালি আমরা সিনথেসাইজ করতে পারবো কি পারবো না? কি মনে হয় তোমাদের? পারবো স্যার। পারবো। যদি আমরা পারি, এবার ধরো একটা লোকের ওই ডিজিজটা হয়েছে, তাকে যদি আমরা ওই এমআইআরএনএটা ঢুকিয়ে দিই ওর শরীরে ন্যানো পার্টিকেল দিয়ে বা ইনজেক্ট করে, তাহলে সেই এমআইআরএনএটা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আমরা ওকে আর্টিফিশিয়ালি বাইরে থেকে মাইক্রো আরএনএ দিয়ে বাঁচাতে পারবো। ইজ ইট পসিবল অর নট স্টুডেন্টস? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? ইয়েস স্যার। Yes, So it's sir. a huge sir, area possible. where the research is going on. বলে স্যার বলে তো দিলেন, শুনেও তো নিলাম, সাকসেস রেট কত? 0.001। কেন? নিজেরাই ভাবো, একটা ফরেন আর্টিফিশিয়াল এমআইআরএনএ কে তুমি শরীরের মধ্যে ঢোকাচ্ছ, আমাদের শরীর ওটা গ্র্যাজুয়ালি অ্যাকসেপ্ট করবে নাকি ওটাকে রিজেক্ট করার চেষ্টা করবে? স্যার রিজেক্ট করার চেষ্টা করুন। Yes, that is the problem of recombinant DNA technology. Whether it is going to do good to you or whether it is going to do bad to you, it's a secondary proposition. Whatever is foreign to your body, it is going to reject at the first instance. So, bola সহজ, ল্যাবে করা সহজ। Can you repeat the last one, what you said? I have told you, if you have constructed a miRNA outside the body and you want to target some bad mRNA inside the body, you can do it because you know the sequence of the bad mRNA by RDT. তুমি কিভাবে সিকোয়েন্সিং করে শেখাবো পরের বার। সিকোয়েন্স জেনে গেছো, তুমি যদি একটা সিকোয়েন্স জানো একটা mRNA, তার কমপ্লিমেন্টারি উল্টো সিকোয়েন্স বানাতে পারবে কি পারবে না? তোমরা পারবে তো? সিকোয়েন্স জানো কমপ্লিমেন্টারি ইজ পসিবল স্যার। পসিবল। তৈরি করলে, তৈরি করে এটাকে তুমি শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছো, whether your body will gladly accept it or not. So students, even if this is going to do good to your body, our immune system always rejects anything which is foreign. That is why যখন অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট হয় তখন বলে নিজের লিনিয়েজের জিন লাইনের দিতে, বাবা মা বা ভাই বোনের দিতে, বলে রিজেক্ট হয়। এই কয়েকদিন আগে তোমরা পেপারে পড়েছো কিনা জানি না, ইস্ট ইন্ডিয়াতে কলকাতায় প্রথম লাং ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছিল মেডিকা হসপিটালে। একটা ছেলে 35-36 বছর বয়স হবে, কোভিডে লাং দুটো একেবারে ডিস্ট্রয় হয়ে গেছিল, প্রায় 3 মাস একমো সাপোর্টে ছিল। যাই হোক, হায়দ্রাবাদ না আহমেদাবাদ কোথা থেকে একটা পাওয়া গেছিল, একটা লোক সে অর্গান ডোনেট করেছিল লাং, প্রায় 13 ঘন্টা অপারেশন করে এই কুণাল সরকার বড় বড় ডাক্তারদের নেতৃত্বে, বাট উইদিন 90 আওয়ার্স রিজেক্ট করলো এবং ছেলেটা মারাও গেল। কারণ বুঝতেই পারছো, এটাকে বলে গ্রাফট রিজেকশন। এনিথিং ডিএনএ, আরএনএ, প্রোটিন, অর্গান,
একটা বাইরের কোনো জিনিস, সেটা তোমার উদ্দেশ্য ভালো হোক বাজে হোক, সেই আরএনএটা তোমার শরীরে ভালো করুক খারাপ করুক, সেই অর্গানটা ভালো করুক খারাপ করুক, প্রোটিনটা ভালো করুক খারাপ করুক, হোয়াট এভার দ্য এইম ইজ, whichever thing you want to introduce to your body which is out, which is foreign to it, which is not known to it, your body, your system, your immunity will outwardly reject it. So that is why I am telling you, although it's a very good proposition and people are working day and night in this field, producing various miRNA, targeting various bad mRNAs in our body, by this gene therapy they can stop many diseases from occurring, but theoretically it can happen. But in real life, when you are doing the clinical trial, rejection rate is very, very high. So how we can overcome it? While introducing the foreign mRNA or anything, we have to mimic it in such a way, ওটাকে এমন লুকিয়ে দিয়ে তোমার ইমিউন সিস্টেমকে বোকা বানিয়ে ঢোকাতে হবে, যাতে করে তোমার ইমিউন সিস্টেম ওটাকে বিদেশি না ভেবে স্বদেশি ভাবে। ইট শুড নট থিঙ্ক দ্যাট ইট ইজ ফরেন, ইট শুড বি ডোমেস্টিক ভেবে ইন্ট্রোডিউস করবে। স্যার ইয়েস স্যার বলছি, যখন ব্লাডও ট্রান্সফিউজ করা হয় ডোনার থেকে রিসিপিয়েন্টে বা অন্য কোনো অর্গানের সময়, তো ডোনার রেসিপিয়েন্টের ম্যাচটা চেক করে, তাহলে এই সময় কেন রিজেক্ট? ব্লাড তো অন্য, ব্লাড তো গ্রুপে গ্রুপে করে, ব্লাডের যে অ্যান্টিজেন তো সেম, তুমি এ ব্লাড গ্রুপের লোককে বি দিয়ে দাও মরে যাবে রিঅ্যাকশন। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, একটা ডোনার রেসিপিয়েন্টে চেক হয় না, ওটা তো নিশ্চয়ই পাস হয়েছিল, তাহলে কেন পরে রিজেক্ট করলো লাংস এর সময়? না না, ও তো ডোনার রেসিপিয়েন্ট চেক হলো মিল হলো 10%, 15%, 100% তো পৃথিবীতে কোনোদিন মিল হতে পারে না স্যার, পৃথিবীর দুটো মানুষের হবে না, কিন্তু তোমার বাবা মা থেকে নিলে তোমার 60%, 70% মিল। বউ মানে হাজব্যান্ড ওয়াইফের জন্য দেয় বটে, রিজেক্ট হয়, কারণ হাজব্যান্ড ওয়াইফের কোনো জেনেটিক মিল নেই, যদি না কনস্যাঙ্গুইনাস ম্যারেজ হয়। তো বুঝতেই পারছো, মিল করানোর চেষ্টা করে, কিন্তু কোথায় কত পার্সেন্ট আর রিজেক্ট করে দেয়। এই জন্য দেখবে তোমরা জানো যে যারা, আশা করি কারোর চেনা পরিচিত তোমাদের কারোর কোনো অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট হয়নি, যাদের খুব কমন কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট, যাদের কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হয় তাদেরকে খুব কেয়ারে রাখে। কেউ বলতে পারো কেন তাদেরকে প্রচন্ড আলাদা বাথরুম, আলাদা ইউটেন্সিলস, আলাদা সমস্ত কিছু রাখা হয়? ক্যান ইউ টেল মি এনিওয়ান why it is so? কারণ if anyone is having kidney transplant, বেশটা খুব কমন, স্যার যাতে ইনফেকশন না হয়। ইনফেকশন তো না হয়, কেন তারা ইনফেকশন প্রোন? কেন কারণ ইনফেকশন? স্যার একটা ওদের ইমিউনো সাপ্রেসার দেওয়া থাকে। ভেরি গুড, কে বললে উত্তরটা? স্যার ইমিউনো সাপ্রেসার, হ্যাঁ আনসারটা স্যার বৈশাখী। বৈশাখী কারেক্ট, বৈশাখী বলেছে কারেক্ট। অন্যরাও জানো, যখনই কোনো অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট করা হয় তখন তাদের ইমিউনো সাপ্রেসিভ ড্রাগ দেওয়া হয়, যাতে করে তোমার ইমিউন সিস্টেমটা এতটাই উইক থাকে ফরেন কিছুকে রেকগনাইজ না করতে পারে। তাহলে খুব ভালো, আমি ইমিউন সিস্টেম কমিয়ে দিলাম, ইমিউন রেসপন্স কমিয়ে দিলাম একটা লোকের, অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট করলাম, এমআইআরএনএ ট্রান্সপ্লান্ট করলাম, ফরেন কিছু বুঝতে পারলো না, খুব ভালো, নিয়ে নিল অর্গানটাকে, নিয়ে নিল এমআইআরএনএটাকে। কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে, যেরকম একটা ভালো জিনিসও বাইরে থেকে ঢুকছে, সেকেন্ডারি ইনফেকশন হতে পারে, ভুলভাল আরএনএ ঢুকতে পারে, ভুলভাল প্রোটিন ঢুকতে পারে। ভালো জিনিসের এগেন্স্ট তো তোমার বডি কোনো কিছু করলো না, বাজে জিনিসের এগেন্স্টেও করলো না, ফলে তোমার এমআইআরএনএ শরীরে ঢুকলো ভালো, কিডনি ঢুকলো ভালো, তার সাথে প্রচুর জার্মস, প্রচুর প্যাথোজেন ঢুকলো, তুমি সেকেন্ডারি ইনফেকশনে মারা গেলে। হ্যাভ ইউ গট মাই পয়েন্ট? হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? এটা করলে ওটা, ওটা করলে এটা। ভেরি গুড। নাও খুব, এটা একটা এমার্জিং ফিল্ড, খুব রিসার্চ চলছে এবং তোমরা আগামীতে করবে। ভারতবর্ষে কম, স্বাভাবিক, প্রচুর ফান্ডিং লাগে এই রিসার্চে, ভারতবর্ষে অত টাকা পয়সা কম। আমার এক বন্ধু খুবই ভালো স্টুডেন্ট, এনআইএইচ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ, তাতে কাজ করে, পোস্ট ডক্টরাল ফেলো, ওসব নিয়ে কাজ করে ওরা। ওদের ওখানে অনেক রিসোর্সেস, আমেরিকায় এনআইএইচ, ইন্ডিয়াতেও হচ্ছে, কিন্তু অতটা সম্ভব স্বাভাবিক। নাও লাস্ট মেকানিজম অফ দিস আরএনএআই আমি বলার চেষ্টা করি। দেখো, সো students, you can see over here that, sorry, let me share. Is it visible? দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, হোয়াইট বোর্ড দেখা যাচ্ছে। Yes, sir. এবার দেখো, আরেকটা কনসেপ্ট আছে, তাকে বলে এসআইআরএনএ। এসআইআরএনএ, স্মল ইন্টারফেয়ারিং আরএনএ। জিনিসটা অলমোস্ট এক মেকানিজম, পুরো ব্যাপারটার উদ্দেশ্যটা আলাদা। ধরো
তোমার শরীরে, এটা তোমার সিস্টেম, তোমার শরীরের মধ্যে একটা ভাইরাস বাইরে থেকে ঢুকেছে। এই ভাইরাসটা চেষ্টা করে তোমার ইমিউনিটিকে সাপ্রেস করতে। তুমি বলো জানি তো স্যার, ভাইরাস তার আরএনএ বা ডিএনএ কে ঢুকিয়ে দেবে, তারপর আপনি বলেছেন মাইক্রোবায়োলজিতে পড়েছি লাইসিস বা লাইসোজেনিক সাইকেল হবে। তারও আগে একটা কাজ করে, ধরো একটা ভাইরাস ঢুকে ওর ডিএনএটাকে তোমার শরীরে তোমার সেলের মধ্যে দিয়েছে। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, তোমার সেল তো সেটাকে গ্ল্যাডলি অ্যাকসেপ্ট করবে না। তোমার সেল কিছু প্রোটিন তৈরি করবে যেটা এই ডিএনএ বা আরএনএটাকে ডিস্ট্রয় করে। যদি তোমার সেল তৈরি করতে পারে সেই প্রোটিনটা, তাহলে ভাইরাসটা প্রোপাগেট করবে না। তোমার সেল যদি তৈরি করতে না পারে, ভাইরাসটা প্রোপাগেট করবে, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। তো যখন ভাইরাসটা তোমার সেলে ঢুকলো, তার প্রথম উদ্দেশ্য হবে টু স্টপ দ্য প্রোডাকশন অফ দোজ প্রোটিনস দ্যাট ক্যান রেকগনাইজ অ্যান্ড ডিস্ট্রয় দ্য জেনেটিক মেটেরিয়াল অফ দ্য ভাইরাস। সুতরাং ভাইরাসের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হবে তোমার সেলে ঢুকে যে প্রোটিনগুলো তোমার ইমিউন সিস্টেম তৈরি করে ভাইরাসের জিনোমটাকে, ডিএনএ বা আরএনএ কে রেকগনাইজ করে তাকে ডিস্ট্রয় করতে, সেই প্রোটিনটার প্রোডাকশনকে বন্ধ করা বা সেই প্রোটিনটার তৈরির যে জিন সেটাকে বন্ধ করা। তাই তো? all of you agreeing to it? Is it understood? বোঝা গেছে? Yes, sir. Okay. Now, how the viruses do that? Till 2000, it was not known. ভাবা হতো ডিএনএ ঢুকিয়ে দেয়, আরএনএ ঢুকিয়ে দেয়, কিছু একটা ভাবে হয়। একটা মেকানিজম আজকে এটা করার চেষ্টা করে। দেখ, তাহলে একটা ভাইরাস, তোমার এটা হচ্ছে তোমার সেল, সেই সেলের মধ্যে তার ডিএনএ বা আরএনএ কে ডিপেন্ডিং অন ডিএনএ আরএনএ ভাইরাস ঢুকিয়েছে। এবার এইটা হচ্ছে তোমার সেলের একটা জিন, সেই জিনটা একটা এমআরএনএ তৈরি করে। আমি শুধু এম লিখছি, আরএনএ লিখি, মাউসটা গোলমাল করছে, কাজ হচ্ছে। এই এমআরএনএটা তৈরি করে, এটা তোমার, এটা হচ্ছে ভাইরাল ডিএনএ। এটা তোমার বডি একটা জিন এমআরএনএ তৈরি করছে। এই এমআরএনএ থেকে যে প্রোটিনটা তৈরি হয়, সেই প্রোটিনটা ভাইরাল ডিএনএ কে টার্গেট করে এবং এটাকে পুরোপুরি চপ করে দেয়, কেটে টুকরো টুকরো করে দেয়। তোমার উদ্দেশ্য হবে সামহাউ এই প্রোটিনটাকে আমি প্রডিউস করতে দেব না। I will not allow this protein to be produced. It is the sole goal. এটাই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ক্লিয়ার? এবার পারবে কি পারবে না, এই হচ্ছে ডাইলেমা। সায়েন্টিস্টরা দেখলো ভাইরাসরা তার জিনোম ঢুকিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কাজ করে, সেটা হচ্ছে স্মল কিছু আরএনএ, ওই একই 30 থেকে 40 বেস পেয়ারের সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড আরএনএও ঢুকিয়ে দেয়, স্মল। এই আরএনএ গুলোর নাম এসআইআরএনএ। ভাবো এই আরএনএ গুলো কিরম, এই আরএনএ গুলোর সিকোয়েন্স গুলো তোমার ওই ভালো জিন, যে জিনগুলো ভালো প্রোটিন তৈরি করছে, যেটা ভাইরাসকে অ্যাটাক করবে, তাকে টার্গেট করে। দেখো, আগের এমআইআরএনএ বাজে এমআরএনএ কে টার্গেট করছিল, এসআইআরএনএ তোমার বডিতে যে জিনগুলো ইমিউনিটির জন্য দরকার, যে জিনগুলো এমন প্রোটিন তৈরি করবে, যে প্রোটিনগুলো ভাইরাল ডিএনএ বা আরএনএ কে রেকগনাইজ করবে, ডিস্ট্রয় করবে, সেই জিনের সাথে, সেই জিন বললে ভুল হবে, সেই আরএনএ এর সাথে কমপ্লিমেন্টারি। তোমার বডিতে জিনটা ঠিক রয়ে গেল, সেই জিনটা থেকে এমআরএনএ তৈরি হলো, ও তোমার জিনটাকে টার্গেট না করে সেই এমআরএনএটাকে টার্গেট করলো। তাহলে কি হলো, তোমার ওই ভালো এমআরএনএটা এখন ডাবল স্ট্র্যান্ডেড হয়ে গেল। ইজ ইট আন্ডারস্টুড? এত অবধি বোঝা গেছে স্টুডেন্টস? Yes, হ্যাভ ইউ sir. আন্ডারস্টুড? এই ভাইরাস যে আরএনএ গুলো প্রডিউস করছে, এগুলো মানে এমআইআরএনএ এর মতো তো ছোট হবে না, মানে হ্যাঁ, আমার যে MI জিনগুলোর যে সাইজ সেরকম সাইজের না, হচ্ছে। জিনের পুরো সাইজের সমান হবে না। জিনের থেকে এমআরএনএ তৈরি হতে ধর 1000 বেসের, অত দরকার নেই ওর, 30-40টা মানে হলেই কোডিং হলো। রিজনটুকু নিলেই হবে। পুরো কোডিংও না, তার সামান্য হলেও হলো, তোমাকে পুরো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড করতে হবে না। এইটা
তার কোডিং এর একটা সামান্য রিজিয়ন হলেই হলো, একটুখানি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হলেই হলো, পার্সিয়ালি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হলেই হবে। বোঝাতে পেরেছি আচ্ছা জিনিসটা? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার এবার ভাবো সিচুয়েশনটা এমন, তোমার গুড এমআরএনএ হ্যাজ নাও বিকাম পার্সিয়ালি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। ভাইরাস কিভাবে আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে বোকা বানায় দেখো। এবার কি হলো, আমাদের ইমিউন সিস্টেম দেখছে আরে বাবা আমার সেলের মধ্যে একটা ডবল স্ট্যান্ডার্ড আরএনএ, এটাকে তো মারতে হবে। তখন আমার শরীরেরই বিভিন্ন প্রোটিন ড্রসা পাসা ডাইসার আর্গোনট এরা এসে এই জায়গাটাতে কাটলো। মানে ভাইরাস আমাদেরকে বুদ্ধু বানালো, আমাদের সেলকে বোকা বানালো। আমাদের সেলের একটা ভালো এমআরএনএ উপরে ওর এসআইআরএনএ কে বসিয়ে দিল। তার মানে এসআইআরএনএ গুলোকে ও এমন ভাবে তৈরি করেছে দ্যাট হ্যাজ বেস কমপ্লিমেন্টারিটি উইথ আওয়ার গুড এমআরএনএ, যেগুলো আমাদের ইমিউনিটি বাড়ায়। তার উপর গিয়ে বসলো, যেই বসে গেল আমাদের যে ইমিউন সিস্টেম ও তো যে কোনো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আরএনএ পেলে তাকে মারবে। ও বুঝলো না ভাইরাস আসলে আমাদের একটা ভালো এমআরএনএ কে পার্সিয়ালি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড করেছে। সেখানে ও এনজাইম দিল, আমাদের ভালো এমআরএনএটা চপ হয়ে গেল, বা পুরোপুরি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গিয়ে তার ট্রান্সলেশন বন্ধ হয়ে গেল। ফলে এই ভালো প্রোটিনটা তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। ভাইরাসকে আর পায় কে? সে এবার খুব সহজে বিনা বাধায় নিজের ডিএনএ গুলোকে ঢুকিয়ে যাবে, আরএনএ গুলোকে ঢুকিয়ে যাবে, রেপ্লিকেশন করবে, ট্রান্সক্রিপশন করবে, ট্রান্সলেশন করবে, হুড় করে ইনফেকশন করবে। ইজ ইট আন্ডারস্টুড স্টুডেন্ট? বোঝা গেছে জিনিসটা? ইয়েস স্যার। Yes, sir. জাস্ট মেকানিজম এক, অ্যাপ্রোচ আলাদা। আমাদের ইমিউনিটি আগেরটা ইনক্রিজ হচ্ছিল, এটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। একে বলে এসআইআরএন। সায়েন্টিস্টরা কি করেছেন, এই কনসেপ্টটাকে নিয়েছেন, বিভিন্ন ভাইরাস থেকে এসআইআরএনএ গুলো সিলেক্ট করেছেন, আইসোলেট করেছেন, করে এসআইআরএনএ গুলোর সিকোয়েন্স কিছুটা করে বদলে দিয়েছেন। ফলে যে এসআইআরএনএ গুলো ভালো জিনকে টার্গেট করছিল, আমি যদি একটা ভাইরাস দিয়ে সেই এসআইআরএনএ গুলো আমাদের শরীরে ঢুকিয়ে দিই, সেগুলো যদি আমাদের বাজে জিনকে টার্গেট করে তাহলে কি হবে, উল্টে ইমিউনিটি বেড়ে যাবে। সেই একই গল্প আগের দিন যে টিআই পার্সেন্টে বলছিলাম, সুকুমার রায়ের সেই বাবুরাম সাপুরে, সেই সাপটা হচ্ছে ভাইরাসটা, তার ফ্যাং বা দাঁতগুলো ছিল এসআইআরএনএ। আমি দাঁতগুলো থেকে বিষ ভেঙে দিয়েছি, বিষ দাঁত করে অন্য একটা জিনিস লাগিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছি। তাহলে যেটা আগে ঢুকে এসআইআরএনএটা আমাদের ভালো জিনগুলোর এমআরএনএ কে ধ্বংস করছিল, তার সিকোয়েন্স বদলে দিয়ে তার পুরো কাজটাকে উল্টে দিলাম, মেকানিজমটাকে এক রেখে ও এবার বাজে আরএনএ গুলোকে টার্গেট করবে এমআইআরএনএ এর মতন, এবং আমাদের ইমিউনিটিকে বাড়িয়ে দেবে। তাহলে বুঝতেই পারছো এইটা করে পৃথিবীতে বিশাল রিসার্চ চলছে। ভাইরাসটার এই প্রপার্টিটাকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি আমাদেরকে ইনফেকশন করানোর, ফলে আমাদের বডি ওটাকে রিজেক্ট করতে পারছে না শুরুতেই, কিন্তু ওর ইনফেকশন করে যে বাজে কাজটা করা সেটাকে ভালো কাজে কনভার্ট করে দিচ্ছি। ইজ ইট আন্ডারস্টুড স্টুডেন্টস? বোঝা গেছে জিনিসটা? সায়েন্টিস্টরা কি করছেন, তোমরা আগামীতে কি করবে মেকানিজমটা? Yes, sir. স্যার একটা কোয়েশ্চেন আছে। নিশ্চয়ই, প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক। ভাইরাস যখন এসআইআরএনএ টা ছাড়ছে, মানে তখন এসআইআরএনএ এর উপর মানে আমাদের ইমিউন সিস্টেম অ্যাটাক করে না? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। এসআইআরএনএ এর উপর আমাদের সিস্টেম অ্যাটাক করে, এবং ভাইরাস যদি 100টা এসআইআরএনএ ছাড়ে 98টা ডিস্ট্রয় হয়, দুটো কাজ করে। সার্টেনলি, বাট স্টিল সাম এসআইআরএনএ ডিউ টু ইটস ভেরি স্মল স্ট্রাকচার, ভেরি স্মল সিকোয়েন্স, ভেরি স্মল সাইজ ক্যান ইভেড দিস। নিশ্চয়ই 100টা ছাড়লে 100টাই কাজ করলে তো হয়ে যেত, কিছু করে সামান্য, বেশিরভাগই কিছু করলেও তো ভাইরাসের ভালো। ইজ ইট ক্লিয়ার স্টুডেন্ট? বুঝতে পেরেছো? ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। স্যার এই জিনিসটা কি Yes, এখন রিসেন্ট কোভিড ভাইরাস মানে কোভিড ভ্যাকসিনেও হ্যাঁ, ভাইরাসেও কাজ করছে? চেষ্টা করছে, কিন্তু ওই একই ব্যাপার, চেষ্টা চলছে, কিন্তু বুঝতেই পারছো বিশাল রিসার্চ। এই মেডিয়েটেড মেকানিজম বাজারে আস্তে আস্তে চিন্তা একটাই, কোভিড ততদিনে না আমাদের রোজকার একটা অঙ্গ হয়ে যায়। এখনই হয়ে গেছে মোটামুটি, অত কোভিড নিয়ে চিন্তা করছি না আমরা, তাই না? অতটা তো কোটি কোটি টাকা দিয়ে রিসার্চ করলো, তারপর কোভিডটা যদি একটা রাইনো ভাইরাসের মতন হাঁচি কাশির মতন একটা কেস হয়ে যায়, মারা যাচ্ছে না লোকে, আর একটু একটু ভুগছে ইঞ্জেকশন নিয়ে নিয়ে,
তখন তো পুরোটাই ভেইনে চলে যাবে, কোটি কোটি টাকার রিসার্চ, কিন্তু হচ্ছে, ইট ক্যান বি ডান। ওকে, Okay, sir. Thank you, sir. okay. So I have discussed two important things that were there in our syllabus left for the first module of the molecular biology. Now I will come to the so far our genetics is concerned, genetics is over. মলিকুলার বায়োলজিতে তিনটে জিনিস দেখবার বাকি রয়েছে, যদি আজকে হয় আজকে হবে, যদি পরের দিন, যদি আজকে হয়ে গেলে আমি আর ফার্স্ট ডে নেব না। সো নাও আমি খুব ইজি, আচ্ছা একটা জিনিস তোমাদের সিলেবাসে প্লান্ট গ্রোথ রেগুলেটরস আছে, হ্যাঁ, অক্সিনের কাজ কি, জিবরেলিনের কাজ কি, সাইটোকাইনিনের কাজ কি, ওটা তো পড়ানোর কিছু নেই, ওটা আমি পড়াইও না কোনোদিন, তোমরা জানো। আই উইল শেয়ার দ্য পিপিটি, জাস্ট গো থ্রু ইট, কোয়েশ্চেন্স আসে পরীক্ষায় কিছু। একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের প্লান্টের, তিনটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা এখন পড়ব। ফার্স্টে আমরা পড়ব ফাইটোক্রোম, দেন আমরা পড়ব কিছু জেনেটিক্সের ব্যাপার। ওকে, নাও আই এম শিফটিং টু দ্যাট, জাস্ট এ মিনিট। I am sharing the PPT. Is it visible, students? দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, Yes, sir. ওকে, সো আমরা আসবো এবার ফাইটোক্রোম। এটা হচ্ছে প্লান্ট গ্রোথ রেগুলেটরসের একটু অ্যানালিটিক্যাল পার্ট, তার জন্য এটা আমি পড়াবো। তো ফাইটোক্রোম কি কিছুই না, এটা হচ্ছে ফটো রিসেপ্টর, লাইট নেয়, নিয়ে কিছু সিগন্যাল ট্রানজাকশন করে, আমাদের নেই। বাই দ্য ওয়ে আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি, নেই বললে ভুল হবে, রিসার্চ চলছে, নেই বলে দিলাম, তোমরা পড়ে বললে সে ফাইটোক্রোম নেই, মেকানিজম আছে। ধরো আমি এখন কলকাতায় আছি, ধরো আমি কালকে আমেরিকা গেলাম, লস অ্যাঞ্জেলসে গেলাম, আমাদের টাইমের ডিফারেন্স 13-14 ঘন্টা, 12 ঘন্টার উপর হবে তো বটেই। আমেরিকার 4টে টাইম জোন, এক্স্যাক্টলি ওদের ওয়েস্টার্ন জোনটার টাইমটা আমার খেয়াল নেই, ধরে নাও 12 ঘন্টা, 12.5 ঘন্টা। 12.5 ঘন্টা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্য প্রেসাইজ। সো গেলাম, যাওয়ার পরে প্রথম কয়েকদিন ধরে আমার একটু জেট ল্যাগ ছাড়াও ওখানকার সিচুয়েশনের সাথে আমার শরীরটাকে ম্যাচ করে নিতে একটু সময় লাগে, আমার স্লিপ সাইকেল, ওয়ার্ক সাইকেল, এইগুলো একটু চেঞ্জ হয়ে যায়। কেন হয় কেউ বলতে পারো? হোয়াই ইট হ্যাপেন্স? ক্যান ইউ টেল মি? আচ্ছা, আমরা তো একটা মানে অন্য একটা রেগুলার টাইম জোনে থেকে মানে আমি একটা টাইম জোন থেকে আরেকটা টাইম জোনে চলে গেছি, 12 ঘন্টা চেঞ্জ হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমি যে সময় ঘুম থেকে উঠতাম সে সময় ঘুমাতে যাওয়া, অ্যান্ড ভাইস ভার্সা। এই জিনিসটাকে তোমরা জানো, একে বলে সার্কাডিয়াম রিদম। হ্যাভ ইউ হার্ড দিস টার্ম, সার্কাডিয়াম রিদম? নো স্যার। ওকে, No, sir. একে বলে সার্কাডিয়াম রিদম। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা বায়োলজিক্যাল ক্লক আছে, সেই ক্লকটা সার্কাডিয়াম রিদম মেনটেন করে। তোমরা জানো এই রিদমটা ডিফারেন্ট হরমোনসের রেগুলেশনে ঘটে, মেলানোসাইট হরমোনে ঘটে এবং আরো অন্যান্য হরমোনের রেগুলেশনে ঘটে, পিটুইটারির কাজ রয়েছে। ফলে আমরা যদি দেখবে খাবার খাই, সাধারণ ক্ষেত্রে বলা হয় রাত্রিবেলায় যখন ঘুমোবে তার 2 to 3 আওয়ার্স আগে ডিনার করা উচিত। বিদেশে ওরা করে 7:30 8টায় খেয়ে নেয়, তারপর সাপার খেলো। আমাদের তো তা না, আমরা 10টা 10:30 11টার সময় বিরিয়ানি খেয়ে 11:30টায় ঘুমাতে যাই, ভেরি ব্যাড থিং। কিন্তু কারণটা কি? আমাদের ফুড সাইকেল, ডাইজেশনের রেট, অ্যাসিমিলেশনের রেটের সাথে আমাদের হরমোন সিক্রেশন রিলেটেড, সেটার সাথে স্লিপ সাইকেল রিলেটেড। তো মনে রাখবে আমাদের মধ্যে দেয়ার আর মেনি পিগমেন্টস, মেনি হরমোনস, একটা সাইকেল চলে, তাকে বলে বায়োলজিক্যাল ক্লক অর সার্কাডিয়াম রিদম। আমি যখন একটা টাইম জোন থেকে অন্য টাইম জোনে চলে যাই, জিওগ্রাফিক্যাল ক্লকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। তোমরা জানো একটা 1 ডিগ্রি লঙ্গিটিউডে 1 ডিগ্রি দ্রাঘিমায় 4 মিনিট করে চেঞ্জ হয়। তো বুঝতেই পারছো একটা হিউজ চেঞ্জ হয়ে গেল টাইমের। কিন্তু আমার বায়োলজিক্যাল ক্লকটা, হরমোনাল ক্লকটা তখনও সেট হয়নি ওই চেঞ্জ জিওগ্রাফিক্যাল ক্লকের সাথে। অ্যাজ এ রেজাল্ট তোমার এই প্রবলেমটা হয়ে যায়, আস্তে আস্তে মিলিয়ে নেয়। প্লান্টের ক্ষেত্রে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে একটা প্লান্টের ফ্লাওয়ারিংকে ইনডিউস করে, মনে রাখবে এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই যে ফাইটোক্রোম হরমোনটা
দুটো রেঞ্জে লাইটকে নেয়, রেড আর ফার রেড। তো স্টুডেন্টস, রেড ওয়েভলেন্থ কত ভিজিবল? রেডের রেঞ্জটা কত? এনিবডি? 6000 অ্যাংস্ট্রম। অ্যাংস্ট্রম 6000, ধরো 660 70 700 অব্দি মোটামুটি। আর তার উপরে 700 720 ওই রিজনে ফার রেড। এবার ঘটনাটা কি হচ্ছে প্রচুর, খুব ভালো করে এই ছবিটাকে বোঝার চেষ্টা করো। কি ঘটনা? প্লান্টের মধ্যে এই ফাইটোক্রোম হরমোনটা দুটো কনফিগারেশনে থাকে, দুটো স্টেটে থাকে। আর এই দুটো স্টেট ডায়নামিক ইকুইলিব্রিয়ামে, মানে ইন্টারচেঞ্জেবল। একটাকে বলে পিআর, সেই স্টেটটা রেড লাইটে কনভার্ট হয় পিএফআর এ। আবার যখন প্লান্ট ফার রেড লাইট পায় 720 অনওয়ার্ডস, তখন পিএফআরটা কনভার্ট হয় পিআর এ। ক্লিয়ার? তাহলে এই ছবিটা দিয়ে পুরো জিনিসটা বোঝার। পিআর কনভার্ট হয় পিএফআর এ রেড লাইটে, রেড রেঞ্জে ভিজিবল স্পেকট্রাম। আর ফার রেডে পিএফআর চেঞ্জ হয়, পিআর মানে পিগমেন্ট অর ফাইটোক্রোম রেড, পিএফআর মানে পিগমেন্ট অর ফাইটোক্রোম ফার রেড, কনভার্ট হয় পিআর। স্টুডেন্টস মনে রাখবে, দিনের বেলা লাইটে ওরা ভিজিবল রেঞ্জে প্রচুর পরিমাণে পিআর পায়। তাহলে তোমরা নিজেরাই বলো খুব ভালো করে, একটা গাছ সারাদিন রোদে রয়েছে, যখন সন্ধেবেলায়, যখন ডাস্ক গোধূলিতে যাবে, তখন পিআর বেশি থাকবে না পিএফআর বেশি থাকবে? ছবিটা দেখে বলো। পিএফআর হয়ে যাবে বেশি স্যার। পিএফআর বেশি থাকবে। তাহলে প্রত্যেকে বুঝতে পারলে পিএফআর এর পরিমাণ বেড়ে যাবে অ্যাট দ্য ডাস্ক। আর ভোরবেলা কি হবে? ডন, যখন ভোরবেলা সূর্য উদয় হবে তার আগে কোনটা বেশি হবে স্টুডেন্ট? পিএফআর না তখন পিআর? পিএফআরটাই বেশি থাকবে স্যার। তখন পিআর, পিএফআরটা কনভার্ট হয়ে গেছে কিসে? পিআর এ। PR. ক্লিয়ার? তাহলে মনে রাখবে, একটা প্লান্ট সারাক্ষণ ধরে মেজার করতে থাকে পিআর বাই পিএফআর রেশিও। তাহলে স্টুডেন্টস তোমরা বলো, অ্যাট দ্য ডাস্ক পিআর বাই পিএফআর রেশিও বেশি হবে না কম হবে? সবাই বলো। ডাস্কে, গোধূলির সময় অন্ধকার হতে যাচ্ছে, তখন পিআর বাই বেশি হবে, কারণ স্যার পিএফআর বেশি স্যার। তাহলে একের তলায় যদি নিচে বেশি হয়, তখন সেটা বেশি হয় না কম হয়? অঙ্ক সেটা PR by PFR. পিআর বাই পিএফআর, সবসময় পিআর বাই পিএফআর। তাহলে স্যার মানে রেশিওটা কম হবে, কম হবে। কম হবে একদম। আর ভোরবেলায় কি হবে? পিএফআর বেশি হবে। ভোরবেলায় বেশি হবে স্যার। ব্যাস। PR Clear? টা বেশি। সবাই বুঝেছো তো? Yes, sir. Yes, sir. এইটা হচ্ছে প্লান্টের সার্কাডিয়াম রিদম। প্লান্ট পুরো ব্যাপারটাকে মেজার করে কখন ফুল ফোটাবো, এটাকে বলে ফোটো পিরিয়ডিজম। প্লান্ট তো আর হাতে ঘড়ি নেই, দিন মাপবে না রাতও মাপতে পারবে না। প্লান্ট রাত বা দিন মাপে পিআর আর পিএফআর এর রেশিও দিয়ে। ও বুঝতে পারে যখন পিআর বাই পিএফআর রেশিও সব থেকে কম, তখন দিন শেষ হয়ে গেল। সারাদিন ধরে আমি লাইট পেয়েছি, পিআরটা প্রচুর, পিএফআর এ কনভার্ট হয়েছে, পিআর বাই পিএফআর রেশিও এখন লিস্ট। আর যখন ও দেখে পিআর বাই পিএফআর রেশিও হাইয়েস্ট, পিআর প্রচুর, মানে একটা রাত অতিবাহিত হয়েছে, দ্য নাইট হ্যাজ গন, মোস্ট অফ দ্য পিএফআর হ্যাজ বিকাম পিআর। এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছো? ইজ ইট ক্লিয়ার স্টুডেন্টস? Yes, sir. ওকে। ইয়েস স্যার। তাহলে এটাই হচ্ছে প্লান্টের ঘড়ি, এটাই হচ্ছে প্লান্টের বায়োলজিক্যাল ক্লক। এর উপর বেস করে ও সিদ্ধান্ত নেয়। এবার স্টুডেন্ট বোঝার চেষ্টা করো। এটা আমি স্টপ করছি, স্টপ করে আমি একটা হোয়াইট বোর্ডে যাচ্ছি। জাস্ট এ মিনিট। ধরো, মনে রাখবে, একটা প্লান্টে সারা পৃথিবীতে ক্রিটিক্যাল ডে লেন্থ CDL ধরা হয় অ্যাবাউট 12 ঘন্টা। 12 ঘন্টাটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয়, 12 ঘন্টা দিন 12 ঘন্টা রাত্রি। পৃথিবীতে কিছু প্লান্ট রয়েছে, তাদের বলে ডে নিউট্রাল প্লান্ট। তাদের ক্ষেত্রে দিন বা রাতের পরিমাণ বাড়ুক বা কমুক, তাতে ফ্লাওয়ারিং নির্ভর করে না। এই প্লান্টগুলো খুব রোবাস্ট, এদের সার্কাডিয়াম সাইকেল খুব রোবাস্ট। এরা ফ্লাওয়ারিংকে কোনোভাবেই ডে লেন্থ বা নাইট লেন্থ দিয়ে
এক্সপ্রেস করে না, মানে লাইট লেন্থ বা ডে লেন্থ কমুক বাড়ুক ওরা ফ্লাওয়ারিং প্যাটার্ন এক রাখে। বাট মোস্ট অফ দ্য প্লান্টস নির্ভর করে এই ডে লেন্থের উপর। পৃথিবীতে প্রচুর প্লান্ট আছে তাদেরকে বলে শর্ট ডে প্লান্ট, মানে এই প্লান্টগুলোর 6 to 8 আওয়ার্স লাইট দরকার আর 14 to 16 আওয়ার্স 16 to 18 আওয়ার্স নাইট দরকার ফ্লাওয়ারিং এর জন্য। তাহলে শর্ট ডে প্লান্টকে স্টুডেন্টস আমরা কি লিখতে পারি লং নাইট প্লান্ট? Yes, sir. ক্লিয়ার? সো কোয়েশ্চেনে গেটে বা অন্য জায়গায় তোমাদেরকে গুলিয়ে দেওয়ার জন্য, ঘেঁটে দেওয়ার জন্য, টু bewilder you, they do one thing, কখনো এসডিপি ইউজ করে কখনো এলএনপি ইউজ করে। এসডিপি মানে শর্ট ডে প্লান্ট, এলএনপি মানে লং নাইট প্লান্ট। তাহলে স্টুডেন্টস তোমরা আমায় বলো একটা লং নাইট প্লান্টকে যদি ফ্লাওয়ার করতে হয় তাহলে ওর পিআর এর পরিমাণ বেশি দরকার হবে সকালে না পিএফআর এর পরিমাণ? Yes, কি হবে? sir. ক্লিয়ার? লং নাইট মানে ও বিশাল সময় পাচ্ছে পিএফআর কে পিআর এ কনভার্ট করতে, তাই তো? সবাই বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। তাহলে মনে রাখবে লং নাইট প্লান্টে পিআর এর পরিমাণ ডনে খুব বেশি হয়। ক্লিয়ার? আর উল্টোটা যদি আমি লং ডে প্লান্ট বলি তার ক্ষেত্রে ডেটা লাগে 14 ঘন্টা থেকে 12 থেকে 14 ঘন্টা বা 14 ঘন্টা অ্যাভারেজ, তাকে লেখা যায় শর্ট নাইট প্লান্ট। তাহলে বুঝতেই পারছো এর ক্ষেত্রে যেহেতু নাইটটা শর্ট পিআর এর পরিমাণ রিলেটিভলি লেস। ইজ ইট ক্লিয়ার স্টুডেন্টস? তাহলে তোমাদের যদি এবার একটা ডেটা দিয়ে দেয় পিআর পিএফআর রেশিও দিয়ে, তাহলে তোমরা সেখান থেকে কোনটা শর্ট ডে কোনটা লং ডে বুঝতে পারবে তো? Would you be able to do Yes, it? sir. ভেরি গুড। মনে রাখবে যদি এটা মেইনটেইনড হয় পিআর আর পিএফআর রেশিওটা শর্ট ডে আর লং ডে দুটোর ক্ষেত্রেই, তাহলেই ফ্লাওয়ার করবে। যদি এমন হয় একটা লং ডে প্লান্টকে তুমি এমন জায়গায় পুঁতেছো সেখানে ডে লেন্থ শর্ট, ও ফুল দেবে না, কারণ ওর পিআর বাই পিএফআর রেশিও ম্যাচ করবে না ওর বডির সাথে। ভাইসি ভার্সা একটা শর্ট ডে প্লান্টকে যদি তুমি লং ডে কন্ডিশনে গজাও ও ফুল দেবে না, ওর গ্রোথ কম হবে, কারণ ওর যে ক্লক যে পিআর বাই পিএফআর রেশিওকে মাপে সেটা মিল হবে না। ওকে, তো আমি এবার তারপরে পিপিটিতে ফিরে যাচ্ছি। আবার প্রচুর এমসিকিউ আসে এখান থেকে। আমি তোমাদের যখন ওয়ার্কশিট পাঠাবো পুজোর পরে তখন সেটা তোমরা ফলো করবে এবং সেখানে দেখবে এই প্রবলেমগুলো থাকবে, সেটা বোঝার চেষ্টা করবে। So let me share the PPT again. So everything, whatever I have told, it is mentioned over here, the conversion and all this. এটা বললাম, স্ট্রাকচার গুলো দেওয়া রয়েছে। সো প্রশ্ন আসতে পারে স্যার এটা কিভাবে করছে? সেই একই কথা, ওই ফাইটোক্রোম একটা পিগমেন্ট তৈরি করে, সেই পিগমেন্টটা একটা প্রোটিন, তো ফাইটোক্রোমের ডিএনএ একটা এমআরএনএ তৈরি করলো, সেখান থেকে এমআরএনএ এর প্রোটিনটা তৈরি হলো, সেই প্রোটিনটা গিয়ে আমাদের নিউক্লিয়াসে বা সাইটোপ্লাজমে স্পেসিফিক কতগুলো প্রোটিনকে ইনডিউস করে। মেকানিজম সেম যেটা পড়িয়েছি। তো কে ডিসকভার করেছিল বলা আছে, সেটা আমি বলছি না। এবার আমি তো তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন দিচ্ছি, এই ছবিটা খুব ভালো করে তোমরা দেখো। দেখো তো এই যে প্লান্টটা, এটা লং ডে প্লান্ট না শর্ট ডে প্লান্ট? ছবিটা দেখো। Short day. সবাই এগ্রি করছো উপরেরটা? কোন পিরিয়ডটা ছোট? ডে। কোন পিরিয়ডটা লং? শর্ট ডে স্যার। তাহলে শর্ট ডে প্লান্টটা 12 ঘন্টার কম লাইট পাচ্ছে, 12 ঘন্টার বেশি ডার্ক, তাহলে ওর পিআর এর পরিমাণ অনেক বেশি, ফ্লাওয়ার হচ্ছে। এবার কোয়েশ্চেন দেখ গেটে, ইফ আ শর্ট ডে প্লান্ট নাইট ইজ ইন্টারাপ্টেড উইথ লাইট whether it will flower or not। সায়েন্সটা কি? সারা রাত ধরে ও অন্ধকারে থাকলে নিজেরাই ভাবো, সকালবেলা যতটা পিআর পেতে রাত্রিবেলার মাঝখানে রাত্রি 2টোর সময় হাফ অ্যান আওয়ারের জন্য যদি ওকে লাইট দিয়ে দাও, পিআর এর পরিমাণ সকাল 4টেতে সেই থাকবে না কমে যাবে? হোয়াট ইজ ইউর? কমে যাবে স্যার। তাহলে কমে গেলে ফ্লাওয়ার হবে নাকি ফ্লাওয়ার হবে না?
হবে না স্যার। Very good. So keep it in mind. If the long Yeah. line, হ্যাঁ বলো। স্যার এটা তো অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করছে আমরা কোন লাইট দিচ্ছি। যদি রেড লাইট নাই দিই তাহলে তো কিছুই হবে না। না না, রেড লাইট না দিতে পারো, তোমার ওই তুমি যদি ভিজিবল রেঞ্জ দাও ও ওর মধ্যে থেকে অ্যাবজর্ব করতে পারবো না। ফটোসিনথেসিস তো হয় তোমার 680-700, তাহলে আমরা কি শুধু ওই রেঞ্জের আলো দিই নাকি? আলো তো থাকে পুরোটাই, ও নেয় ওই রেঞ্জটায়। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা ইজ হ্যাঁ ইট স্যার। আন্ডারস্টুড? আমরা হ্যাঁ কি স্যার। শুধুমাত্র পার্টিকুলার ওয়েভলেন্থের লাইট দিয়ে ফটোসিনথেসিস হয় নাকি? পৃথিবীতে যে লাইট পায়, ভিজিবল লাইট পায় প্লান্টেরা, ওদের কি আমরা শুধু 680-700 দিই, নাকি পুরোটাই পায়, ওরা ওইটুকু অ্যাবজর্ব করে? না স্যার, ওরা স্যার ভিজিবল মানে ওদের যেটুকু দরকার সেটুকু নিয়ে নেয়। ব্যাস, তাহলে তুমি যদি রাত্রিবেলায় ওকে সাদা আলো দাও, মানে যেরকম লাইট সেরকম লাইটই দাও, ও কি ওই রেঞ্জটাকে অ্যাবজর্ব করতে পারবে না? যেটা বলছি হ্যাঁ স্যার পারবে। ক্লিয়ার? তো স্যার মনে আমি করবে, অ্যাকচুয়ালি এইটা বলছিলাম যে যদি স্যার হ্যাঁ নীল লাইট ফেলি তাহলে হ্যাঁ, তো স্যার তাহলে তাহলে নয়, তুমি ওয়েভলেন্থ যদি ইচ্ছা করে, হ্যাঁ রাত্রিবেলায় ডুম লাইট জ্বালিয়ে তুমি করো, ইটস নট গোইং টু হ্যাভ এফেক্ট। তোমাকে আইদার ওই ওয়েভলেন্থের লাইট দিতে হবে, নইলে পুরোটা ওকে চয়েস দিতে হবে অ্যাবজর্ব করার। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার। ক্লিয়ার? ভেরি গুড। সো কিপ ইট ইন মাইন্ড। এরকম কোয়েশ্চেন দেয় তোমাকে, তো শর্ট ডে প্ল্যান লং ডে প্ল্যান কাকে বলে লিখতে দেবে না বাবা, তোমাকে এরকম প্রশ্ন দেবে। তো উড ইউ বি এবল টু ডু দ্য প্রবলেমস স্টুডেন্টস? এই কোয়েশ্চেনগুলো পারবে তো দিলে পরীক্ষায়? ইয়েস স্যার। স্যার এটা ভাইসি ভার্সা হতে পারে, মানে একদম একটা একদম লং vice নাইট versa। প্ল্যান কেও দিই। একদম, এই যে করে দিয়েছি, দেখেছো? প্রত্যেকটা হ্যাঁ দেওয়া রয়েছে পিপিটিতে বোঝানোর জন্য, ভাইসি ভার্সা, প্রত্যেকটা রিভার্সা। ক্লিয়ার? এবং তাতে যা বোঝালাম, যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয়, তোমরা তো আজকে পড়ো, তারপর পরীক্ষার 1 সপ্তাহ আগে পিপিটি খুলবে হয়তো, যাতে অসুবিধা না হয়। এভরিথিং that I mentioned, it's written in the PPT. In all my PPTs, everything is self-explanatory. ওকে, সেখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে প্লান্টের কোনটা কি, তোমরা একটুখানি পড়বে। ওকে, নাও স্যার এই কিছু কিছু প্ল্যান্টের যে এত বেশি ফটো মানে পিরিয়ডিজমটা এত ডিফারেন্স হয়, যেমন নীলাকুরাঞ্জি, ওটা কেন হয় স্যার? এ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। এবার ভাবো, এই রেসপন্সিভনেস টু দ্য লাইট কার উপর নির্ভর করছে? ফাইটোক্রোমের উপর, তাই তো স্টুডেন্ট? ইয়েস স্যার। ফাইটোক্রোমের যত পরিমাণ বাড়বে, প্রোডাকশন বাড়বে, তত তার রিঅ্যাক্টিভিটি বাড়বে। ফাইটোক্রোম একটা পিগমেন্ট, প্রোটিন, তাহলে একটা প্রোটিনের প্রোডাকশন বাড়ছে মানে ওই প্লান্টটাতে ওই জিনটা হাইলি অ্যাক্টিভ, মানে ওই জিনটার ট্রান্সক্রিপশন রেট বেশি, বিভিন্ন ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর ওই জিনটাকে অ্যাক্টিভ করে, ওর ট্রান্সলেশনের রেট বেশি। তো ঘুরে ফিরে সেই একই জায়গায়, the expression of the particular phytochrome is very high in that plant because the transcription factors which regulate the transcription of phytochromes is very very high in that very particular plant, or in those plants where it shows higher activity. বুঝা গেছে কিছুটা? ইয়েস স্যার, থ্যাংক Not a ইউ স্যার। genetic regulation. Very good. Now we will come to the last topic of plant biology. And I will stop here because অনেকক্ষণ পড়াচ্ছি, তারপর আবার যখন আমরা সেকেন্ড ধাপে আসবো, আমার আজকেই কনক্লুড হয়ে যায়, পরের দিন লাগবে না, তোমাদেরও ফেস্টিভ মুড, মহালয়া হয়ে গেলে আর ক্লাস করতে ইচ্ছা করে না। আমার অফিসিয়াল ক্লাসও নেই যদিও, কারণ শুক্রবার সব ক্লাস এইচওডি ম্যাডাম নেবেন বলেছেন, ওদিনকে ওনাদেরই ক্লাস আমি চেয়েছিলাম, লাগবে না, আজই হয়ে যাবে। সো the last topic that we are going to discuss from plants, and then second up from 2, I think I will take just, it will take about 40 minutes or half an hour. I will discuss the remaining 3 topics of developmental biology. Gametogenesis পড়েছিলাম, তারপরে আমরা জিন রেগুলেশন পড়েছি, আর যে টপিক রয়েছে সেটা ছোট্ট টপিক আমরা পড়ব। জাস্ট a minute, let me share. So the topic is known as, we have in our syllabus, the concept of mitochondrial genome and chloroplast genome in Arabidopsis. Because we know that Arabidopsis thaliana is the model plant. You are aware, some description of the mitochondrial genome is given over here. How many RNAs are present, tRNAs are present, etc., etc. If I compare, the amount of DNA that is present is very high
in nucleus, and the amount of DNA in mitochondria is very, very less. You know it, we discussed the semi-autonomous theory. Here a comparative account is given. Now I have a question. Students, you have discussed, you have gone through genetics, I know madam has told you. Who can tell me what is maternal inheritance and what is maternal effect? What is maternal inheritance and what is মায়ের থেকে কোনো maternal? ক্যারেক্টার পাবো লাইক এক্স আচ্ছা তোমরা ভেরি গুড, এনিবডি এলস? আচ্ছা স্টুডেন্ট, তোমরা কয়েলিং ইন স্নেল পড়েছো? তোমাদের কি জেনেটিক্সে আছে কয়েলিং ইন স্নেল? কয়েলিং ইন হোয়াট স্যার? স্নেল আই ডোন্ট থিংক স্যার। ওকে, তাহলে তোমরা পড়োনি, পড়বে, ম্যাডাম পড়াবেন। একটা ফেনোমেনা হয়, স্নেল একটা পার্টিকুলার শামুক লেমনা পেরেগ্রা, সেখানে কয়েলিং অফ দ্য শেল, ওই যে শামুকের যে খোলা, সেটা নির্ভর করে জেনোটাইপ অফ দ্য মাদারের উপরে। একে বলে ম্যাটার্নাল এফেক্ট। এটা ম্যাডাম পড়াবেন, ম্যাডামের পড়া। ম্যাটার্নাল ইনহেরিটেন্স মানে যে জিনগুলো তুমি শুধুমাত্র মায়ের থেকে পাবে, বাবার থেকে পেতে পারো না, সেই জিনের ইনহেরিটেন্সকে বলে ম্যাটার্নাল ইনহেরিটেন্স। তাহলে বলো তো স্টুডেন্টস, আমাদের ক্ষেত্রে কোন জিনগুলো শুধুমাত্র ম্যাটার্নাল ইনহেরিটেন্স হতে পারে? হুইচ জিন ক্যান স্যার বি? মাইটোকন্ড্রিয়াল জিন মাইটোকন্ড্রিয়া তো আসছেই। মাইটোকন্ড্রিয়া এবং পার্টের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ছেড়ে দাও, কারণ মাইটোকন্ড্রিয়া ওভাতে থাকবে এবং ওভাটাই জাইগোটে পরিণত হবে যখন বাবার থেকে স্পার্ম নিউক্লিয়াসটা ফিউজ করবে এসে। সো কিপ ইট ইন মাইন্ড, আমরা সবাই ছেলেই হই বা মেয়ে হই, হোয়াট এভার ইজ আওয়ার ইনহেরিটেন্স, উই অলওয়েজ হ্যাভ দ্য ম্যাটার্নাল জিন, মাইটোকন্ড্রিয়াল জিন মায়ের থেকে। একে বলে ম্যাটার্নাল ইনহেরিটেন্স। তো এটা মনে রেখো। এবার যেটা আমি বললাম, এটা লেখা আছে এখানে, তিনটে জিনিস আমি বোঝাবো। ম্যাটার্নাল ইনহেরিটেন্স বোঝালাম, রেপ্লিকেটিভ সেগ্রিগেশন, হোমোপ্লাজমি, হেটেরোপ্লাজমি। এটা কনসেপ্টের জায়গা। কটা জিন আছে, কটা ডিএনএ আছে, ওটার কোনো কনসেপ্ট না, ওটা নিজেরা পড়বে। দেখো রেপ্লিকেটিভ সেগ্রিগেশন কাকে বলে খুব ভালো করে বোঝা। আমি প্রথমে জিনিসটা রিডিং করছি, পরে বোঝাচ্ছি। দেখো কি বলছে, at cell division multiple copies of mitochondrial DNA in each of the mitochondria in a cell replicate and sort randomly among newly synthesized mitochondria. The mitochondria in turn is distributed randomly between two daughter cells. This is called replicative segregation. The first unique feature of mitochondria is the absence of tightly controlled segregation seen during mitosis and meiosis of 46 nuclear chromosomes. ব্যাপারটা স্টপ করে আমি একটা জ্যাম বোর্ডে যাচ্ছি, ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করছি। ধরো এইটা একটা জাইগোট, জাইগোটটার মধ্যে এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস। এই যে নিউক্লিয়াসে যে ডিএনএ, তার 50% প্যারেন্টাল, 50% প্যাটার্নাল, 50% ম্যাটার্নাল। আর এর মধ্যে ধরো কথার কথা আমি বলছি, 4টে 5টা 6টা মাইটোকন্ড্রিয়া আছে। ক্লিয়ার? এই 6টা মাইটোকন্ড্রিয়ায় যে জিন পুরোটাই ম্যাটার্নাল। এবার এই জাইগোটটা ডিভাইড করছে দুটো সেলে, মরুলার দিকে যাচ্ছে। নিউক্লিয়াস দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। নিউক্লিয়াসের সময় তোমরা সেল ডিভিশনে পড়েছো, অ্যানাফেজের সময় সেগ্রেগেশন হয়। তারপরে তোমরা জানো যে 2n সেল থেকে সেল সাইকেলে 4c হয়ে যায় কপি নাম্বার, সেখান থেকে আবার দুটো সেলে 2n হয়ে যায়। তো থাক যাচ্ছে। এবার তোমরা বলো, ইজ দেয়ার এনি হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল? এই যে মাইটোকন্ড্রিয়া গুলো ধরো ডাবলিং হয়ে 12টা হলো, 6টা ছিল, ডাবল হলো, তাদের ডিএনএ কন্টেন্ট ডাবল হয়ে 12খানা হলো। ইজ ইট দ্যাট? ইজ দেয়ার এনি হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল যে এই 12টা মাইটোকন্ড্রিয়ার 6খানা এই সেলে যাবে, 6খানা এই সেলে যাবে? অর ইজ ইট স্ট্রিনজেন্ট
আর এরকম কি হতে পারে এটায় 7টা গেল, এটায় 5টা এলো? হোয়াট ইজ ইউর থট? না স্যার, ইকুয়াল হবে। না, এই জায়গাটাতেই আমাদের একটু প্রবলেম হয়ে যায়। স্যার এই যখন জায়গাটা আরেকবার বলবেন একটু? হ্যাঁ, ধরো একটা সেল জাইগোট, সেই জাইগোটটাতে 6টা মাইটোকন্ড্রিয়া রয়েছে। 6টা তো থাকতে পারে না, আমি বোঝানোর জন্য বলছি। জাইগোটটা সেল ডিভিশন করবে, একটা থেকে দুটো সেল হবে। এই যখন দুটো সেল হয়, তোমরা জানো সেল ডিভিশনের আগে ক্রোমোজোম নাম্বার ডাবল হয়, ডিএনএ কন্টেন্ট ডাবল হয়, এবং অর্গানেলসেরও পরিমাণ ডাবল হয়, সবকিছু ডাবলিং হয়, তারপর ভাগ হয়। যদি আমাদের ক্রোমোজোম 2n হয় 46, মাঝখানেটা 4c হয়ে যায়, কপি নাম্বার ডাবল হয়ে যায়, তারপর আবার দুটোতে ভাগ হয়ে যায় 2n 2n। এটাও একটা 2n আলাদা হয়ে গেল, এটাও 2n। তাহলে এখানে ধরে নিচ্ছি মাইটোকন্ড্রিয়া গুলো ডুপ্লিকেশন হবে, কারণ একটা থেকে দুটো সেল হচ্ছে। তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়া 6টা থেকে ডাবল হয়ে 12টা হলো। তাহলে আমার কোয়েশ্চেন, এই 12টা মাইটোকন্ড্রিয়া দুটো সেলে ডিভাইড করবে 6টা এরকম হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট কোনো মেকানিজম আছে, নাকি মে হ্যাপেন সো একটায় 7টা গেল, একটায় 5টা এলো? হোয়াট ইজ ইউর থট? দ্যাট ওয়াজ মাই কোয়েশ্চেন। ইজ ইট ক্লিয়ার? যে জিজ্ঞেস করলে বলার জন্য একবার হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার। মনে রাখবে, যেটা একজন উত্তর দিবে, আমাদের সাধারণ ধারণায় বলে ইট শুড অলওয়েজ বি 6 ইকুয়াল। নো, দেয়ার আর মেনি ইনস্টান্সেস যে অনেক সময় হতে তাহলে এটাই যদি হয় স্টুডেন্ট, তোমরা নিজেরাই বলো, তাহলে এই যে সেপারেশন অফ মাইটোকন্ড্রিয়াল জিন, এটা কি হোমোজেনিয়াস হলো না হেটেরোজেনিয়াস হলো? বলো, সমান ভাগ হলো না অসমান ভাগ হলো? বুঝতে পারিনি? দুটো সেলে মাইটো, am I audible? হ্যালো? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, আমার প্রশ্নটা বোঝা গেছে? ধরো একটা সেল থেকে দুটো সেল হচ্ছে, মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যা ছিল আগে একটা সেলে 15,000টা, এবার সেটা ডাবল হয়েছে 30,000 হয়েছে। এবার দুটো সেল সেপারেট করলো, দুটো সেলে কি এক একটায় 15,000 করেই যাবে? এমন হয় না, অনেক সময় এরম হয় কোনোটায় 16,000 গেল, আরেকটায় 14,000 গেল। তাহলে তোমাদের আমি জিজ্ঞেস করছি, যদি এমন হয় এই সেপারেশন অফ মাইটোকন্ড্রিয়া বিটুইন দ্য টু ডটার সেল, একটা একটু বেশি গেল, একটা একটু কম গেল, ইজ ইট হোমোজেনিয়াস অর ইজ ইট হেটেরোজেনিয়াস? সম না অসম বিভাজন? কি মনে হয় তোমাদের? স্যার হেটেরোজেনিয়াস হবে। ভেরি গুড। যদি স্যার ডিফারেন্ট পরিমাণে হয়, আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে স্যার। ইয়েস বলো। স্যার মাইটোকন্ড্রিয়াল যে ডিএনএ, সেটার কি মিউটেশন হতে পারে? হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে হতে পারে। মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএতে মিউটেশন হয়। এর জন্য মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ এক্ষুনি পড়াতাম, ডিএনএ মিউটেশন রিলেটেড প্রচুর ডিজিজ হয়, কিন্তু সেটা সবসময় মেয়েরা প্রোপাগেট করে। কেন? বুঝতেই পারছো, তোমার মায়ের থেকে তোমার কাছে এলো, তুমি কি, আচ্ছা ধরো ছেলেরা যারা আমরা এখানে রয়েছি, তারা কি কোনোদিন মাইটোকন্ড্রিয়াল কোনো জিনোম কাউকে দিতে পারবো? আমার ছেলে মেয়ে কাউকে পারবো কি? না No, না sir, স্যার। only তাহলে মনে মা রাখবেন, থেকে যাবে। ইয়েস, মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ ডিজিজ মিউটেশন বা অন্য কোনো কারণে শুধুমাত্র মেয়েরা প্রোপাগেট করে। মায়ের থেকে তোমার হতে পারে, কিন্তু তুমি আর প্রোপাগেট করতে পারবে না। কিন্তু তোমার বোনের হলো, তার থেকে তার ছেলে মেয়েকে হতে পারবে। তাহলে কিপ ইট ইন মাইন্ড, mitochondrial DNA related mutation related disease occurs. Many of them are very bad, lethal, high impact, but it is only propagated through female. Is it clear, students? বোঝা গেছে জিনিসটা? ইয়েস স্যার। আই হোপ সো। তাহলে মনে রাখবে, মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ এর এই যে সেপারেশন, এই যে রেপ্লিকেশন হয়ে আলাদা হচ্ছে, কে বলে রেপ্লিকেটিভ সেগ্রেগেশন। আর যদি একটা প্যারিটি মেনটেন হয়, ইকুয়াল দুটো সেলে যাচ্ছে, তাকে বলে হোমোপ্লাজমি। আর যখন ডিফারেন্ট যায়, তাকে বলে হেটেরোপ্লাজমি। আমি আবার ফিরে আসছি, পিপিটিটা শেয়ার করছি। স্টুডেন্টস, আমি তোমাদেরকে এখান থেকে হোমোপ্লাজমি আর হেটেরোপ্লাজমি বোঝালাম, দেখতে পেয়েছো আশা করি। এখানে জাস্ট যেটা বললাম সেটাই লেখা রয়েছে। ম্যাটারনাল ইনহেরিটেন্স তো বলেইছি, যে ডিজিজটার কথা
তোমরা বলছিলে, আমার মনে হয় আমি ইয়েস উল্লেখ করেছি। দেখো কত রকম ডিজিজ আছে। একটা হচ্ছে মার্ফ, মায়োক্লোনিক এপিলেপসি, মেলাস, LHON, এটা হচ্ছে সব থেকে ওয়ান অফ দ্য ব্যাড ডিজিজ, অপটিক অ্যাট্রফি, চোখের ডিজিজ, কার্নফেয়ার, লেইন সিনড্রোম, প্রচুর। আমি 5টা সব থেকে ইম্প্যাক্ট ফেলে এমন মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোমের মিউটেশন বা কোনো প্রবলেমের রিলেটেড ডিজিজের এক্সাম্পল। ঠিক সিমিলারলি প্লান্টে ক্লোরোপ্লাস্ট জিনোম রয়েছে, তোমরা সবাই জানো, সার্কুলার। এবং ক্লোরোপ্লাস্ট জিনোমের ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, তোমরা জানো এটা একটা প্রিলিভিং ফটোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়া ছিল, এন্ডোসিম্বায়োটিক থিওরি করে এটা ভেতরে ঢুকে এসেছে। আগের দিন তোমাদেরকে পড়িয়েছিলাম, তার একটাই ডিফারেন্স রয়েছে, এই ছবিটা তোমরা প্রত্যেকে লক্ষ্য করো। আচ্ছা, তোমরা সবাই জানো একটা সার্কুলার ক্লোজ ডিএনএ তে রেপ্লিকেশন করেছো, তাদের ক্ষেত্রে অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন একখানা হয় না, তাই তো? প্রোক্যারিওট এখানে দেখো একই জায়গায় হয় না। তোমরা সবাই ছবিতে দেখেছো যে এইটা এখানে ওপেন করলো, তাহলে এটার এখানে ওপেন করা উচিত ছিল। মজা হচ্ছে ইন ক্লোরোপ্লাস্ট ডিএনএ এই অরিসিটা কাছাকাছি হয়, কিন্তু দুটো স্ট্র্যান্ডে একদম উল্টো দিকে হয় না, একটু সরে গিয়ে হয়। একে বলে ডাবল লুপ রেপ্লিকেশন অর ডুয়েল ডি লুপ রেপ্লিকেশন। তো মজাটা এখানে ইউনিক, কেন হয় সায়েন্টিস্টরা এখনো পাজল। ওকে, তো বুঝতেই পারছো ইনিশিয়েটটা করছে, শুরুটা হচ্ছে আলাদা থেকে, আস্তে আস্তে এগোচ্ছে, লাস্টে এটাই হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন এরকম অরিজিনের প্লেসটা দুটো স্ট্যান্ডে আলাদা, দেন মার্চ করছে, ইটস স্টিল আর ডায়ালেমা। ওকে, তারপর তো তোমরা সবাই রেপ্লিকেশন করেছো, তো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ক্লোরোপ্লাস্ট জিনোমেও কিছু ডিজিজ রয়েছে, তার আমি উল্লেখ করে দিয়েছি। So today we discussed the remaining part of plant biology, that is plant growth regulators. Very easy, বেশি কোয়েশ্চেন দেওয়া হয় না, কারণ অক্সিন, জিব্রেলিন, সাইটোকাইনিন এন্ড that is ABA, অ্যাবসিসিক অ্যাসিড, সব 11 পড়েছো। এটা ভালো করে কমপ্লিকেটেড জিনিসটা হচ্ছে ইউজ ইন প্লান্ট টিস্যু কালচার, মাইক্রো প্রপাগেশন, সেটা প্লান্ট বায়োটেকনোলজিতে আমরা পড়াই, সে সময় আমরা ডিটেলসে পড়বো। এছাড়া আমাদের বাকি ছিল মাইটোকন্ড্রিয়াল অ্যান্ড ক্লোরোপ্লাস্ট জিনোম ডিসকাস করলাম। আমরা ডিসকাস করলাম রিমেইনিং পার্ট অফ দ্য ফার্স্ট মডিউল অফ মলিকুলার বায়োলজি, দ্যাট ইজ জিন এক্সপ্রেশন, তার সমস্ত মেকানিজম, অ্যান্ড দেন RNAi টেকনোলজি। ইজ দেয়ার এনি কোয়েশ্চেন অর এনি ডাউট স্টুডেন্টস? ওকে, তো আই এম প্লান্ট বায়োলজি আর প্লান্ট বায়োটেকনোলজি কি আলাদা সাবজেক্ট? আলাদা সাবজেক্ট, সেটা তোমাদের প্লান্ট আমি স্যার প্লান্ট বায়োটেকনোলজির বই নিয়ে লাইব্রেরি থেকে এসে ওদের প্লান্ট বায়োলজির বই। না, প্লান্ট বায়োটেকনোলজি অনেক কিছু ওভারল্যাপ থাকতে পারে, কিন্তু প্লান্ট বায়োটেকনোলজিটা পুরোটাই হচ্ছে কি রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি প্লান্টের উপর কিভাবে কাজ করছে। প্লান্ট বায়োলজিতে দেখলে এই চ্যাপ্টারটাতে, তাও এই মডিউলটাতে একটু জেনেটিক্স রয়েছে, আগের থেকে দেখে পুরোপুরি লাইফ সাইকেল রেগুলেশন ওইগুলো পড়িয়েছি আমি। তো এটা হচ্ছে প্রিলিমিনারি, এই সাবজেক্টটা তোমাদের এআইসিটিতে আগে ছিল না। এআইসিটিতে ওরা একেবারে প্লান্ট বায়োটেক পড়াতো, ছেলেমেয়েদের অসুবিধা হতো, প্রিলিমিনারি বটানি না পড়ে প্লান্ট বায়োটেকনোলজি পড়তে ওরা বুঝতে পারতো না। তাই এআইসিটি এবছর থেকে তোমাদের থেকে অনেক সিলেবাস চেঞ্জ করেছে, অনেক ডিটেল করেছে, অনেক সাবজেক্ট বাড়িয়ে দিয়েছে, তোমরা বুঝতে পারছো। তো আমার যেরকম 3টে সাবজেক্ট হয়ে গেছে তোমাদের। এই যে রোহন, তুমি সারাক্ষণ কোথায় ছিলে বাবা? এখন ইন হলে হবে? হ্যাঁ না, হ্যালো, না স্যার, আমি ল্যাপটপ দিয়ে জয়েন করলাম, আচ্ছা, মানে ফোন থেকে ছিলাম, এখন ল্যাপটপ দিয়ে করলাম। So I will again have our class at 2:10. I will take half an hour and I will conclude the syllabus. আর যারা দৃষ্টিকোণে জয়েন করেছো তাদেরকে আমি স্কেডিউলটা কালকে পাঠিয়ে দেবো। তোমার সাথে তো কথা হয়ে গেছে, চিন্তা করতে হবে না। তোমাদের কালকে স্যার আমরা যারা যাচ্ছি র্যাঙ্ক কার্ডের জন্য, হ্যাঁ ছিল, তোমরা র্যাঙ্ক কার্ডে তো পড়ে যাবে। তোমাদের আমি সকালবেলা 10টা থেকে প্রথমে 3 জন যারা আসবে তাদের টাইম শিডিউল দিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধা হবে না। থ্যাংক ইউ স্যার। কেননা যা ঠিক হয়ে গেছে রিশিডিউল করা যাবে। আচ্ছা, টুডে ইজ 4th October. Roll 1. কলেজ গেছে স্যার, উই গ্রেড কার্ড আনতে। কলেজ গেছে, হ্যাঁ। 2. Absent. 3. Present, sir.
4, Present, sir. 5, 6, Present, sir. 7, 8, Present, sir. 9, Yes, sir.